دیر سے ہم درے دولت پہ صدا دیتے ہیں، دیر سے ہم درے دولت پہ صدا دیتے ہیں، آج دیکھیں شہر طیبہ ہمیں کیا دیتے ہیں۔ دیر سے ہم درے دولت پہ صدا دیتے ہیں، آج دیکھیں شہید طیبہ ہمیں کیا دیتے ہیں، اور سنتے آئے ہیں خطا ہم سے گناہگاروں کی، سنتے آئے ہیں خطا ہم سے گناہگاروں کی، دست رحمت سے وہ چن چن کے مٹا دیتے ہیں، اور ہم وہی ہند کے دیوانے ہیں شاہ رسول، ہم وہی ہند کے دیوانے ہیں شاہ رسول جو تیرے نام پہ گھر بار لٹا دیتے ہیں، ہم وہی ہند کے دیوانے ہیں شاہ رسول جو تیرے نام پہ گھر بار لٹا دیتے ہیں۔ حضرات، اس سنی کانفرنس میں آنے والے تمامی حضرات کا میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ رات ایک طرف سورج کی تمازت ہے تو دوسری طرف ایمان کی حرارت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت اطہار کی قیادت ہے۔ اب ایسے ماحول میں ہمیں کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ آل انڈیا علماء و مشائخ بورڈ نے کا قیام اور اس کے تحت سنی کانفرنس کا انعقاد، اور یہ سنی کانفرنس ہندوستان کی سرزمین پہ دوسری کانفرنس، اور ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، اور یہیں پہ ڈال کر کہہ دوں کہ یہ ابتدائے عشق ہے، ہوتا ہے کیا دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ آزادی سے لے کر آج تک جو دوسرے عقائد کے لوگ سنیت کا لبادہ اوڑھ کر ایوان حکومت تک اپنی رسائی حاصل کیے ہوئے تھے، ہمیں ضرورت تھی کہ کوئی سنی رہنما اور قائد علم بلند کرنے کے لیے میدان میں آئے۔ 62 سالہ انتظار کے بعد آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کا پرچم ایک تنظیم سنی تنظیم کے نام سے ہندوستان کی سرزمین پر رونما ہوئی، جس کی قیادت قائد ملت حضرت محمود اشرف اشرفی الجیلانی کے ہاتھوں ہے۔ اور جب ہمارے پاس ایسی قیادت ہے تو ہمیں دوسروں کی قیادت کی ضرورت کیا ہے؟ اب تک جو بھیڑیے سنیت کا لبادہ اوڑھ کر اے حکومت ہند کی بارگاہ میں اور ہندوستان کی حکومت کے سامنے سنیت کی رہنمائی کرتے چلے آ رہے تھے، اب ہمارے ہاتھ میں قائد ملت کا پرچم بھی ہے، قائد ملت کا دامن بھی ہے، اور آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کا پرچم بھی ہے۔ دوستو، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیاست بہت ہی بری چیز ہے، سیاست میں جانے کی ضرورت کیا ہے، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آج سنی رہنماؤں کی سنیت کی قیادت کے لیے کوئی سنی رہنما بھی میدان میں ہو۔ جس چیز کی خلا تھی، آج اس خلا کو پر کرنے کے لیے قائد ملت اور اشرف العلماء حضور اشرف میاں صاحب قبلہ نے اپنے ہاتھ میں اور اپنے کاندھوں پر یہ ذمہ داری لے لی ہے۔ دوستو، سیاست غلط چیز نہیں ہے، اس لیے کہ حکومت چلانے کے لیے سیاست کی ضرورت ہوا کرتی ہے، سیاست غلط چیز نہیں ہے، بلکہ سیاست کرنے والے لوگ غلط ہیں، اور جب تک اس میں اچھے لوگ داخل نہیں ہوں گے تب تک یہ برے لوگ باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ اور برے لوگوں کو نکالنے کے لیے ہم سنیت کے پرچم تلے، ہم سنیت کے پرچم تلے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کی چھتر و چھایا میں اور اہل بیت اطہار کی قیادت میں سنیت کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم سیاست کے میدان میں بھی نظر آئیں گے، اور جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو رسول کے نام پہ جانثار کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ سیاست کے میدان میں ضرورت ہے، اور جس کام
काम के लिए ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने जिस काम का बेड़ा उठाया है, उसके लिए दोस्तों आपके सर के साथ साथ आपका दिल भी चाहिए, और दिल ऐसा जिसमें अल्लाह के रसूल की मोहब्बत भरी हुई हो, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो, बल्कि यूं कह लो कि जिसका सीना रसूल का मदीना हो जाए। हमें ऐसे दिल की जरूरत है कि जब सर दिखाने की जरूरत पड़े तो ठाठे मारता हुआ मजमा हमारी निगाहों के सामने हो, और जब दिल दिखाने की जरूरत पड़े तो हम अपने हाथ में दिल लिए हुए हाजिर हो जाए। आज हमें सुन्नी क़यादत की भी जरूरत है, सुन्नी रहनुमाई की भी जरूरत है, इसलिए कि जो काम हम करने के लिए निकले हैं उसके लिए सिर्फ भीड़ दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि सियासी क़यादत की भी जरूरी है। सियासत के मैदान में भी सुन्नियों को आज आना होगा, इसलिए कि ये दूसरे सुन्नी का लिबादा ओढ़कर ये भेड़िए जो सुन्नियत का नाम लेकर हुकूमत हिंद की बारगाह में मौजूद है, वहाँ जमीने नियाज़ बंद करते हैं और सुन्नियत के अमवाल पर, सुन्नियत के मालों पर, हमारे बुजुर्गों की दी हुई जायदादों पर जिन्होंने नाहक कब्जा कर लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी क़यादत और अपनी सियासत की बुनियाद पर किया है। तो आज जरूरत इस बात की है कि सुन्नी एक और नेक होकर ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के परचम तले जमा हो जाए और हम अपना एक नारा लेकर चले कि सुन्नी एक है और नेक है, और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का, अब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने वाले हैं, बुजुर्गाने दीन की छत्रो छाया में जिंदगी गुजारते हैं, औलिया अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में है। इसलिए जब जब जरूरत पड़ेगी, अगर सियासत के मैदान में जरूरत पड़ी तो हम वहां भी सुन्नी ऊपर कराएंगे, क़यादत के मैदान में जरूरत पड़ी तो हम क़यादत के मैदान में भी सुन्नियत की परचम तले हम अब आगे बढ़ते चले जाएंगे, हम अपना काम करते चले जाएंगे। दोस्तों, अगर कोई सुन्नी सही उलअक़ीदा मुसलमान सियासत की तरफ कदम उठाए तो उसको बुरी निगाहों से ना देखना, बल्कि हमें ये फैसला करना है कि कोई सच्चा सही उलअक़ीदा सुन्नी मुसलमान, ऐसा मुसलमान जो सुन्नियत की रहनुमाई कर सके, अगर वो कदम बढ़ाता है तो उसके कदम से कदम मिला देना है, उसके कदम से कदम मिला देना है। और इंडिया सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड का भी उसके क़याम का तकाज़ा ये है कि जो हमारे ज़िम्मे काम है उस काम को करने के लिए हमें सियासी ताकत की भी जरूरत होगी, आपके हिम्मत और हौसले की भी जरूरत होगी, और साथ ही साथ रसूल के इनायत की भी जरूरत है। दोस्तों, हमारा जो काम है हम करते चले जाएंगे, और आपका जो काम है आपका जो काम है वो आप करते चले जाएं। दोस्तों, आज की इस दहकती हुई गर्मी में, सूरज की तमाज़त में, सूरज की हिद्दत जो अपनी शुआई किरणें बिखेर रही है, आपकी मौजूदगी इस बात का पता दे रही है कि सुन्नी वो है कि अगर जरूरत पड़े तो कहीं भी जाने के लिए तैयार है। धूप की गर्मी और धूप की भी हम परवाह नहीं करते, ना आंधियां हमारे कदमों को रोक सकती है, न किसी का जुल्म हमें रोक सकता है, न किसी की कोशिशों काविश रोक सकती है। आज हमारे माशरे में माहौल में कुछ बातें अफवाह फैलाई गई कि हंगामा हो सकता है, भगदड़ हो सकता है, इधर उधर की बातें हो सकती हैं। दोस्तों, सुन्नी मुसलमान अमन का और सलामती का पैगाम लेकर आता है, वो जिधर कदम रख देता है सलामती का पैगाम लेकर जाता है। अरे सुन्नी मुसलमान अगर खारजारों में कदम रख देता है तो उसे गुलिस्तान बना दिया करता है। यही सुन्नी मुसलमान की पहचान है, इसलिए कि हमारे दिल में अल्लाह के रसूल और औलिया अल्लाह की मोहब्बत अच्छी बसी है। उसी मोहब्बत के तकाज़े के तहत हम सुन्नी कॉन्फ्रेंस में जमा हुए हैं। दोस्तों, आपकी हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।